थोड़ा दिवस पहला मैंने एक भाई नो फोन आयो तो कि बापू भगवान ने गोतवू होय तो शू कराय। એટલે મેં કીધું એને આપણે જે કરીએ છીએ એ બધું બંધ કરી દઈએ ને એટલે વાહે વધે ઈ જ છે। આપણો લબાસો જે છે ને એ જ એને જડવા દેતો નથી। ખોવાયું હોય એને ગોતવા જવાય, સંપલું ખોવાણું હોય તો ગોતવા જવાય, છોકરું ખોવાણું હોય એને ગોતાય। હવે આ તો વ્યાપક બધે છે એને તમે ક્યાં ગોતો? એટલે મહાદેવજીએ જવાબ આપ્યો, हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से होई प्रगट में जाना। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से होई प्रगट में जाना। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। महादेव जी कहे से हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से होई प्रगट में जाना। परमात्मा क्या नहीं, ये तो दरेक जगह है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से होय प्रगट में जाना। भगवान बधे से पण प्रगट क्यारे थाय तो के प्रेम थी। परमात्मा ने प्रसन्न करवा माटे, परमात्मा ने प्रगट करवा माटे जो कोई साधन होय तो एक ज साधन से प्रेम। परमात्मा प्रेम थी प्रगट थाय। मोटा मोटा ना वाले माटे पाणीडा नो पीधा, पांडवों ने घेरे वाले मारे वासीडा कीधा। दुर्योधन को मेवो त्याग्यो, खाई विदुर गिर भाजी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से होय में प्रगट जाना। ई प्रेम विनानु बधे अंधारो, पाहे पड़ू नो हो जाए। प्रेम विनानु बधे अंधारो, पाहे पड़ू नो हो जाए। कर दीपक तो प्रेम नो प्रगट प्रभु जी ने बूझे। प्रेम वगर नु बधे अंधारो, पाहे पड़ू नो हो जाए, पण कर दीपक जो प्रेम नो तो प्रगट प्रभु जी ने बूझे। परमात्मा ने प्रसन्न करवा माटेनो एक ज साधन छे प्रेम। અને પ્રેમ પણ કેવો? અગાધ પ્રેમ। અને પ્રેમમાં અઢી અક્ષર આવે। પ્રેમ એટલે અઢી અક્ષર। અઢી અક્ષરનો મંત્ર પ્રથમ પ્રહલાદે જાણ્યો। રાજા હરિશ્ચંદ્ર, સતી તારામતી અને રોહિદાસે માણ્યો। પાંચ પાંડવ દ્રૌપદી, માતા કુંતાએ માણ્યો। बळी थया बेहाल तो पूर्ण नो प्रमाण्यो। गोपियों बनी गुलतान, न गणी लाभ के हानियो। मीरा एना मन में मुस्काय तो खड़ग राणाए ताणियो। ध्रुव, अमरीश अने प्रहलाद जेवाए पकड़ी राख्यो आ तंत ने। सदगुरु शरणे दास सवो कहे बलिहारी एवा मारा संत ने। जय हो, जय हो। परमात्मा ने प्रसन्न करवानो कोई साधन होय तो प्रेम छे। सामो सिंह उभो होय अने बंदूकनी गोळीथी तमे सिंहने न डरावी शको, सिंहने पासे न लावी शको। कहेवत छे बापू के डरावी धमकावी अने इंसानने तमे बे हाथ जोड़ावी शको। डरावी धमकावी इंसान ने तमे बे हाथ जोड़ावी शको, पण सिंहना पंजाने एम न जोड़ावी शको। पछी तार वीणानो के संतूरनो तोड़ी शको, तार वीणानो के संतूरनो तोड़ी शको, पण मोरना टवकारने तमे एम न तोड़ी शको। मोर बाजू में बोलतो होय तो आपणे एम थाय के आघू उडाड़ी दे, टवकार तूटी जाए। ना ना, बीजे जाए ने एम ज बोले। डरावी धमकावी इंसान ने बे हाथ जोड़ावी शको, सिंहना पंजा ने तमे एम न जोड़ावी शको।
તાર વીણાનો કે સંતૂરનો તોડી શકો, મોરના ટહુકારને તમે એમ ન તોડી શકો. કીર્તિથંભ કંઈક ખોડી શકો, સરહદો કંઈક સર કરી શકો, કીર્તિથંભ કંઈક ખોડી શકો, પણ ગામના પાદરમાં એકે પાળ્યો એમને ન ખોડી શકો. એની માટે મરવું પડે, મરવું પડે ને મરવું પડે. અઢી અક્ષરનો મંત્ર. પરમાત્મા પાસે જવું હોય તો એક જ મંત્ર છે, પરમાત્માની સાથે પ્રીતિ. અને પ્રેમ કેવો હોય? પ્રેમ બીજાને જીતાડી અને રાજી થાય. અને પ્રેમ એને જ કહેવાય. પ્રેમમાં સમર્પણ આવે. યાદ આવી ગયું બાપુ, સંતોય ના પડે એટલે પ્રેમમાં બહુ ઉતરવું નહીં, એમ સાત્વિક પ્રેમની વાત છે. પ્રેમ નગર મત જાના એ મુસાફિર, પ્રેમ નગર મત જાના. प्रेम नगर तो बहुत कठिन है, प्रेम नगर तो बहुत कठिन है, प्रेम नगर तो बहुत कठिन है. शिखर गढ़ जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत नगर की गहरी है खाई, प्रेम नगर की गहरी है खाई, प्रेम नगर की गहरी है खाई, प्रेम नगर प्रेम नगर की गहरी है खाई, प्रेम नगर की गहरी है खाई, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत પ્રેમ એ તો અલૌકિક સાધન છે. પરમાત્માને મળવા માટેનું કોઈ સાધન હોય તો પ્રેમ છે. प्रेम नगर की गहरी है खाई, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा.
અને પ્રેમમાં સમર્પણ જ આવે. પ્રેમમાં બીજાને જીતાડી દેવાનું આવે અને બીજાને જીતાડી અને પાછો પોતે જીતી જાય. કોઈ સંતે કહ્યું છે, प्रीतम से करके प्रीत सखीरी में तो हार गई. प्रीतम से करके प्रीत सखी में तो हार गई. अपने प्रीतम से करके प्रीत सखीरी में तो हार गई. अपने प्रीतम से करके प्रीत सखी में तो हार गई. प्रेम की सोसर ज्ञान की बाजी. 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 ये है प्रीत की उल्टी रीत. मेरे प्रीतम की हो गई जीत और मैं हार गई. ये मेरे प्रीतम की हो गई जीत और मैं हार गई. मेरे प्रीतम की हो गई जीत और मैं हार गई. ये मेरे प्रीतम की हो गई जीत और मैं हार गई. इस हार में हो गई मेरी जीत. सखीरी में तो हार गई. इस हार में हो गई मेरी जीत. सखी में तो हार गई. એમાં હારીને જીતી જવાય એવું છે. इस हार में हो गई मेरी जीत सखी में तो हार गई. બંદૂકની ગોળીથી તમે સિંહને ન ડરાવી શકો અને તમારી બથમાં ન લઈ શકો, પણ પ્રેમથી સિંહને પણ બાથમાં લઈ શકો. પ્રેમ એ તો અલૌકિક સાધન છે. પશુઓ પણ પ્રેમની ભાષા સમજે. પશુઓ પણ પ્રેમની ભાષા સમજે. અને એક ફોરેસ્ટ ખાતામાં ક્યારેક જાવ તો ખબર પડે, જંગલમાં ફોરેસ્ટ ખાતાના જે સાહેબો હોય એ જંગલી જનાવરો અને હિંસક પ્રાણીઓ હોય છતાં એની સાથે પણ બેઠા હોય. પ્રેમની ભાષા પશુ પણ સમજે. માણસને જ કોણ જાણે હું થઈ ગયું કાંઈ ખબર પડતી નથી. માણસને માણસ નથી ગોઠતો. બાકી દ્રષ્ટિ એક થઈ જાય ને અને સમદ્રષ્ટિ થઈ જાય એટલે ભગવાન બધી દેખાવા લાગે. મહાદેવજી કહ્યું, હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ સે હોય પ્રગટ में जाना. અને પાછું વિશેષમાં પણ મહાદેવે કહ્યું, સુનહું ઉમા કહો અનુભવ અપના, સત હરિ ભજન જગત સપ સપના. બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. આપણે જે કાંઈ જોઈએ ને બધું નજરે એ બધું મિથ્યા છે. તે ઘણા એમ કે મિથ્યા એટલે નથી. મિથ્યાનો અર્થ નથી એમ નથી થતો. મિથ્યાનો અર્થ એ થાય છે સતા નથી. આપણે જે બધું જોઈએ છે ને એ બધું છે, પણ ક્યાં સુધી આપણે સહી ત્યાં સુધી, બાકી આપણી માટે જ ગયું. બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. માં ભવાની અને શિવે ખૂબ સત્સંગ કર્યો છે. ઘણો સમય કાળ વીત્યો. એક દિવસ બધા દેવતાઓ ભગવાન શિવની પાસે આવીને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે મહાદેવ હવે કૃપા કરો, તારકાસુરનો અત્યાચાર વધતો જાય છે. અને તારકાસુર જેણે મહાદેવ પાસે વરદાન મેળવેલું કે ભગવાન શિવનો પુત્ર થાય એ તારકાસુરને મારી શકે. દેવતાઓ બધા શિવને કહેવા લાગ્યા કે પરમાત્મા તમારા દ્વારા જો પુત્ર ઉત્પન્ન થાય તો તારકાસુરનો વધ થાય. એટલે ભગવાન શિવે કહ્યું કે પુત્ર ઉત્પન્ન કરવા માટે મારે લગ્ન કરવાની જરૂર ન પડે. આ તો મહાદેવ છે, આખી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી શકે તો એક પુત્ર ઉત્પન્ન કરી શકે. મહાદેવે પોતાના શરીરમાંથી તેજ એકત્રિત કરી અને જ્યાં પૃથ્વી ઉપર ફેંક્યો તો દેવતાઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે મહાદેવનું તેજ છે, આમાંથી પુત્ર રત્ન પ્રાપ્ત થશે, પણ આને ઝીલે કોણ? આ તેજને ગ્રહણ કોણ કરી શકે? આ તેજને કોણ હાચવી શકે? એટલે બધા દેવતાઓએ અગ્નિદેવને પ્રાર્થના કરી. મહાદેવનું જે તેજ હતું એ અગ્નિદેવ હોલાનું સ્વરૂપ લઈ અને ગળી ગયા છે.
અને હોલાનું સ્વરૂપ લઈને જ્યાં ગળી ગયા એટલે અગ્નિદેવના પેટમાં જેવું મહાદેવનું તેજ ગયું એટલે 33 કરોડ દેવતાના પેટમાં જ્વાળા થઈ. યજ્ઞમાં રોજ સવારમાં એ બેસે અને બધાને કહું જ છું, ખ્યાલ હશે કે અગ્નિ એ દેવતાઓનું મુખ છે. તમે જે કોઈ દેવતાઓના નામની આહુતિ આપો અગ્નિમાં એ તેના સુધી પહોંચી જાય. હવે દેવતાઓનું મુખ અગ્નિ, અગ્નિએ જ્યાં શિવનું તેજ ગ્રહણ કર્યું એટલે 33 કરોડ દેવતાઓના પેટમાં જ્વાળા થઈ. અગ્નિ પણ બળવા લાગ્યો. વિચાર કરો મહાદેવનું તેજ કેવું હશે જે અગ્નિને પણ બાળી શકે. અને દેવતાઓ શિવ પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા, પરમાત્મા કૃપા કરો, તારકાસુરનો નાશ નહીં થાય એ પહેલા તો અમારો નાશ થઈ જશે. એટલે મહાદેવે ઉપાય બતાવ્યો કે એક કામ કરો, તમે બધા ઉલટી કરી નાખો. 33 કરોડ દેવતાઓ ઉલટી કરી નાખી, પણ અગ્નિદેવના પેટમાં તેજ થોડું રહી ગયું. અગ્નિદેવની જ્વાળા શાંત ન થઈ. પણ ઘડી ઘડી મહાદેવ પાસે પણ ન જવાય. કોઈ મોટો માણસ હોય જેને આપણે મળવું હોય તો ઘડી ઘડી નથી જવાતું. અગ્નિદેવે વિચાર કર્યો કે હવે મહાદેવ પાસે જવું પણ કેમ? તો પાછો વિચાર આવ્યો કે લાવ નારદજી પાસે જાઓ. આનો અર્થ એક એ થાય કે જ્યારે કોઈ પણ સહારો ન રહે ત્યારે કોઈ સાધુ કોઈ સંતની પાસે જાઓ તો એનો ઉકેલ આવી જશે. નારદજી પાસે જઈ અને વાત કરી એટલે નારદજીએ કહ્યું, રસ્તો બતાવ્યો કે તમે ગંગાજીના કિનારે બેસો, ત્યાં મહામા છે, 6 ઋષિ પત્નીઓ તમારા પાસે આવશે. એ ઋષિ પત્નીઓને આ તેજ તમે આપી દેજો શિવનું. અગ્નિદેવ ગંગાના કિનારા પર રાહ જોવે છે. એક દિવસના સમય ઋષિના 7 પત્નીઓ ત્યાં ગંગા સ્નાન કરવા આવ્યા અને અગ્નિ પ્રજ્વલિત જોયો. એટલે સ્નાન કર્યા પછી ઠંડી લાગી, તાપવા બેઠા અગ્નિ પાસે. અગ્નિ પાસે જે તાપવા બેઠા તો શિવનું જે તેજ હતું એ અગ્નિદેવે રૂવાડા દ્વારા ઋષિ પત્નીઓને આપી દીધું. અને 7મી જે નિર્દોષ હતી, જે તાપવા ન ગઈ હતી, એણે ઋષિને આવીને ફરિયાદ કરી કે તમારી આજ્ઞા સ્નાન કરવાની હતી અને આ 6 બહેનો અગ્નિની પાસે તાપવા બેઠી, એનું પરિણામ વિપરીત આવ્યું છે. અગ્નિદેવે શિવનું તેજ આપ્યું અને 6 ઋષિ પત્નીઓને ગર્ભ રહ્યો છે. અને ખરેખર પતિની આજ્ઞા સ્નાન કરવાની હોય તો સ્નાન જ કરવું જોઈએ. પછી ઠંડી લાગે અને મરી જવાય તો પણ આપણે અખતરા ન કરવા. નકર તો પાછા એમ કે બાપુ કહેતા તેમ કરે છે કે નહીં, પછી હવારમાં કે ઠંડા પાણી એ નહીં જોઈ. એટલે આવા અખતરા ઘરે નથી કરવાના આપણે. પાછા મને કાલ દોષિત ઠેરાવશે. એટલે ઋષિને ક્રોધ આવ્યો અને 6 ઋષિ પત્નીઓને કીધું કે જાઓ તમે મને મુખ ન બતાવજો. 6 ઋષિ પત્નીએ વિચાર કર્યો કે આ કોઈનું ગર્ભ છે. ગર્ભને એકત્રિત કરી અને હિમાલયમાં ફેંક્યો. હિમાલયમાં ફેંક્યો તો હિમાલયમાં દાવાનળ થયો. હિમાલયને ખ્યાલ આવ્યો કોઈનું ગર્ભ છે તો ગંગા નદીના પ્રવાહમાં ફેંક્યો તો ગંગા નદીમાં જ્વાળા થઈ. ગંગા નદીએ પોતાના પ્રવાહ દ્વારા કાંસડાની વનસ્પતિનું જે જંગલ હતું એમાં એ ગર્ભને ફેંક્યો અને ત્યાં એક સુંદર બાળકનો જન્મ થયો. આટલી પ્રકૃતિઓમાંથી પાસ થયા પછી એક બાળકનો જન્મ થયો. આનું નામ વેદવ્યાસે આપ્યું છે કાર્તિક સ્વામી. બોલો કાર્તિક સ્વામી મહારાજ કી જય. કાર્તિક સ્વામીનું પ્રાગટ્ય થયું. અને 6 કૃતિકાઓએ પેલી ઋષિ પત્નીઓ જ્યાં બાળકનો જન્મ થયો તો 6 ઋષિ પત્નીઓને હેત ઉભરાયું અને 6 ઋષિ પત્નીઓ દોડી કે આ મારો દીકરો છે, પેલી કે મારો દીકરો છે. પણ કાર્તિક સ્વામીએ 6 મુખ કરી અને 6 માતાનું પૈપાન કર્યું. ત્યારથી કાર્તિક સ્વામી ષડાસન કહેવાયા. 6 મુખવાળા ષડાસન. બધા દેવતાઓ શિવને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. શિવે પોતાના ગણ મોકલી કાર્તિક સ્વામીને બોલાવી અને દેવતાઓના સેનાપતિ કાર્તિક સ્વામીને બનાવ્યા અને તારકાસુર ઉપર ચડાઈ કરી. તારકાસુરનો વધ કાર્તિક સ્વામીએ કર્યો છે. આવી રીતે ભગવાન કાર્તિકેયનું પ્રાગટ્ય થયું. ઘણો સમય રહ્યા પછી ભગવાન મહાદેવને તો તપ ખૂબ પ્રિય.
જ્યારે પણ જુઓ તો એ તપમાં હોય, જંગલમાં તપ કરવા વયા જાય. અને મહાદેવ તપ કરવા વયા જાય એટલે પેલી જે મા પાર્વતીની સખીઓ હોય એ મા પાર્વતીને કહે કે શિવને કેટલા બધા ગણો છે અને ભગવાન તો અહીંયા હાજર ન હોય. તમારે જો એકાદો આજ્ઞાકારી પુત્ર હોય તો કેવું સારું, તમારે હથવારો થાય. આ તો જગતજનની માં જગદંબા છે. પોતાની સખીઓને તરત કહી દીધું કે ખબરદાર મારા ઘરમાં આવી વાત ન કરતા કોઈ દિવસ. ભગવાન શિવના જેટલા ગણો છે એ બધા મારું તો છે, એ સંપત્તિ મારા પતિની જે સંપત્તિ છે એ બધી મારી જ છે. અને એ વખતમાં એવું જ હતું, પત્ની પોતાના પતિની સંપત્તિ જે હોય એ પોતાની જ માનતી. એ તો હવે રિવાજ થઈ ગયા, ભાઈનું ખાતું નોખું ને બેનનું નોખું બેંકમાં. મા પાર્વતી કહ્યું કે મારા પતિનું જે કાંઈ મિલકત છે એ મારી જ છે. એ તો હવે બેનો સમજદાર થઈ ગયા, અડધી જમીન મારા નામે કહી દીજો એમ કે દસ્તાવેજ કરો તો વાંધો નહીં પણ અડધી મારા નામે કરજો. અને એમાંય વળી સરકારે હમણાં કાયદો બહાર પાડ્યો, બહેનોના નામે દસ્તાવેજ કરો તો ખર્ચો ન લાગે. મા પાર્વતી કહે છે કે મારા પતિનું જે કહે છે એ બધું મારું છે. પણ ઘણો સમય કાળ વીત્યો. એક દિવસ માતાજીને વિચાર આવ્યો, સખીઓ જે વાત કરતી હતી એ વાત સાચી છે, એક બાળક હોય તો મારો સમય પસાર થાય. એટલે મા પાર્વતી જ્યારે સ્નાન કરવા બેઠા પોતાના ડાબા અંગમાંથી મેલ ઉતારી અને સુંદર મજાનું એક પૂતળું બનાવ્યું છે. સંજીવની મંત્ર ભણી અને એના પર અંજલિ સાટી તો દિવ્ય અદ્ભુત બાળક ઉત્પન્ન થઈ ગયું છે. તો આપણને વિચાર આવે કે એકલા કાંઈ માતાજીથી પુત્ર થઈ શકે? આ શિવ જો એકલા પુત્રનું સર્જન કરી શકે તો આ શિવની શક્તિ છે. એ સર્જનય કરી શકે ને વિસર્જનય કરી શકે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ઈશ્વરી બાબત જે કહી છે ને એમાં શંકા કરવા જેવું છે જ નહીં. પણ આપણને વિચાર આવે, ગંગા ઉતરણની કથા આપણે બધા સાંભળીએ, અંગે અભિમાનને આકાશેથી ઉતરી પડતા હતા ધોધમાર પાણી. અને આ બાજુ અહીંયા ભગીરથને ગંગાજીએ કીધું, ભગીરથ પૃથ્વી ઉપર તો હું આવીશ પણ તને મને લઈ જઈને ફાયદો શું છે? જો પૃથ્વી ઉપર હું આવીશ તો સીધી પાતાળમાં વહી જાય, પૃથ્વીને લેતી જાય, એટલો મારો વેગ છે. અભિમાન હતું ગંગાને. અને ભગીરથે કહ્યું, શિવને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન શિવ કે કંઈ વાંધો નહીં, ગંગાને કહી દે હું ઝીલીશ એનો પ્રવાહ. અને ત્યાં જઈને કીધું કે માં આપ ધરતી ઉપર આવો, આપનો પ્રવાહ મહાદેવજી ઝીલી લેશે. અને મહાદેવજી ઝીલી લેશે એટલું કીધું ને ત્યાં અહંકાર પૂર્વક ગંગાએ કીધું કે એ બાવાને ખબર નથી આ ગંગાનો પ્રવાહ છે. અભિમાનથી કીધું ભગીરથને કે એક જોગટાને કહી દે ગંગાનો પ્રવાહ ઝીલવો એ બાળકના ખેલ નથી. અને મહાદેવે પાછું આવીને કીધું, મહાદેવ તો નમ્ર છે કે ગંગાને કહી દે ને આવી જાય પછી જોયું જાય જે થાય. અને ગંગાએ જ્યાં તૈયારી કરી ત્યાંથી અંગે અભિમાન એ આકાશથી ઉતરી પડતા ધોધમાર પાણી જટામાં ગંગાજી હટવાની જટામાં તો ગંગાજી હટવાની. અંગ અભિમાન એ આપતી ઉતરી પડતા ધોધમાર પાણી જટામાં ગંગાજી હટવાની. ગંગાજી ત્યાંથી તૈયારી કરી અને ભગીરથને કીધું કે હે ભગીરથ, હજી તને કહું છું, કહી દે જોગીડાને કે ગંગાનો પ્રવાહ ઝીલવો એ કોઈ બાળકના ખેલ નથી. હું અહીંથી આકાશમાંથી આવીશ તો પૃથ્વી સહિત પાતાળમાં વહી જાય. પૃથ્વીમાં પણ એટલી તાકાત નથી જે મારો પ્રવાહ ઝીલી શકે. અને આ બાજુ મહાદેવે જટા ફેલાવી અને આખો હિમાલય ડુંગર ઢકાયો, જાણે દિવસની રાત્રિ નિર્માણ થઈ ગયું આવું વાતાવરણ બન્યું છે.
જટા ફેલાવી અને ગંગાને આદેશ કરો કે આવી જા હવે. અને પૂરા વેગ સાથે ગંગાજી જ્યાં પૃથ્વી ઉપર આવવાની તૈયારી કરી દેવતાઓ ધ્રુજવા લાગ્યા કે આ ગંગાનો પ્રવાહ આખી પૃથ્વીને લઈ જઈ અને પાતાળમાં લઈ જવાની તાકાત ધરાવે છે. મહાદેવનું શું થાય? દેવતાઓ ધ્રુજવા લાગ્યા, આકાશ ખળબળવા લાગ્યું, હિમાલય હલવા લાગ્યા, દિગ્પાલોના હાથમાંથી પૃથ્વીના શેડા છૂટવા લાગ્યા અને આખું બ્રહ્માંડ જાણે હમણાં ક્ષણવારમાં નાશ થઈ જશે, પ્રલય થશે, આવું વાતાવરણ છે. બસ આવો પ્રવાહ હતો ગંગા. અને મહાદેવે પોતાની જટા ફેલાવી. આદિ શિવ ઓમકાર ભંજન હર પાપ ભાર નિરંજન નિરાકાર ઈશ્વર નામી. આદિ શિવ ઓમકાર ભંજન હર પાપ ભાર નિરંજન નિરાકાર ઈશ્વર નામી. प्रेम भक्त प्रतिपाल नाम देशो निहाल भज हो मन भीमनाथ शंकर भारी. भीमनाथ નો અર્થ એ થાય મહાકાય. મહાદેવે દિવ્ય અદ્ભુત સ્વરૂપ બનાવી અને જટાને જ્યાં ફેલાવી ગંગા અભિમાન દ્વારા આકાશમાંથી તેજ વેગે આવી અને જેવી જટામાં પડી મહાદેવે જટા હકેલી લીધી, ભેગી કરી અને બેનો અંબોડો બાંધીને એમ બાંધી દીધી. પછી બધા એમ કે જટામાં ગંગાજી અટવાણી, હું તો એમ કહું છું હલવાણી. હલવાણી જ કહેવાય ને, જટામાં હલવાણી. અને પછી મૂંઝાણી. અને કલ્પના ન કરી શકો કેવો પ્રવાહ છે એ જોવો હોય ને તો ઉનાળો હોય ત્યારે હરિદ્વારમાં જવાનું. અને હરિદ્વારથી ઓલી હાકળ જો મુકાઈ ગયું હાથમાંથી કલકત્તા ભેળા કરી દે, આવડો પ્રવાહ ગંગાનો. હજી એટલો પ્રવાહ છે. તો એ ન્યાથી આવી છે કેવો પ્રવાહ છે. અને મહાદેવે જટામાં બાંધી દીધા તો આપણને માન્યમાં ન આવે કે મહાદેવ એવડો મોટો પ્રવાહ જટામાં થોડા બાંધીએ કે આ જીવ સ્વીકારે નહીં જલ્દી. વાત એટલે કરું છું કે ઈશ્વરી જે બાબત છે ને એમાં તમે શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. મહાદેવે ઝીલી લીધા એ કોઈ નવાય જ નથી. મહાદેવે જે ત્યાંથી છૂટા મૂક્યા ને ભગીરથ આગળ આગળ હેલા જાય છે અને એની પાછળ પાછળ ગંગાજી, તો વચ્ચે એક ઋષિનો આશ્રમ આવ્યો અને ન્યા ગંગાજી અભિમાન કર્યું અને પેલા સાધુ જે બેઠા હતા એને કીધું કે એ બાવા આઘો વયો જા, આગળી પ્રવાહમાં ભેળો લેતી જાય છે. અને શિવ હતા તો મને જલી લીધી. એટલું જ્યાં કીધું ને ત્યાં એક દેશનો ઋષિ એક અંજલીમાં ગંગાને પી ગયો. આ દેશનો ઋષિ જો પી શકતો હોય તો મહાદેવ જટામાં બાંધી શકે. ગંગાનું પાન કરી ગયા અને ભગીરથ કહેવા લાગ્યા કૃપા કરો, મારી હાથ હાથ પેઢીઓ આમાં વહી ગઈ છે. અને માંડ કરીને અહીં સુધી લઈને આવ્યો તો હવે તમે પી ગયા. ઝાંગ શરીને કાઢી એટલે ઝાંગીની કહેવાની. આ દેશનો ઋષિ જો ગંગાને પી જતો હોય તો મહાદેવ બાંધી દે જટામાં, એમાં કોઈ નવાઈ ન કહેવાય. અને આદિશક્તિ માં જગદંબા પોતાના દ્વારા પુત્ર ઉત્પન્ન કરે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એટલે માતાજીએ એક દિવ્ય બાળકની ઉત્પન્ન કર્યો છે. અને માના હૈયામાં તો અપાર પ્રેમ હોય છે. બપોર પહેલા જોઈ ગયા આપણે, અપાર પ્રેમ હોય. માં જગદંબાએ ગણપતિને સ્તુતિ, હાલરડા, શ્લોકો આવું શીખવાડ્યું. અને બાળક નાનું હોય ને તો આ શીખવાડાય, સ્તુતિ શીખડાવી, હાલરડા. એટલે બાળક, હું તો દર વખત કહું છું કે નાનું બાળક એ કોરી કેસેટ છે. કોરી કેસેટ કહેવાય. જે તમે ફિટ કરો એ થઈ જાય એમાં. એટલે બાળક જ્યારે નાનું હોય ને ત્યારથી એનું માવજત કરો. ઝાડવું નાનું હોય ત્યારે તમે જેણે પણ વાળવું હોય એને પણ વળી જાય. પછી ઊભો વાહડો થાય અને વાળો ભાંગીને ભૂકો થાય, વળે નહીં. સ્તુતિ અને હાલરડા શીખવાડે, શ્લોકો શીખવાડે છે. હાલરડા, દિવ્ય હાલરડા ગાયા છે. તે દિવસે આપણે કીધું હતું ને કે હાલરડામાં પાવર હોવો જોઈએ. હાલરડા ગાતા ને પેલા
તો ભારતીય સંસ્કૃતિને ઘોળીને પાઈ દેતા હાલડામાં. પારણિયામાં જ્યાં બેઠો હોય ને હું તો હોય ને ત્યાં સંસ્કૃતિનું તો એ એમને પાન કરી જતો. આપણી જેવા હાલરડા નહોતા, હા 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 આમ જ કરે. એ તો બેનોને વેમ છે હો કે હાલા કરીને એટલે હુઈ જાય, એમ નથી હુઈ જતો. એ બેનો એની પાસે ચાલુ કરે ને હા 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 તે ઓલો હામું ચાલુ કરે હા હા હા, અને પછી થોડી વાર થાય ને એટલે એ નક્કી કરી લે કે આ કોમ્પિટિશન હાલ્યા જ કરશે, આમાં કાંઈ આપણી જીત નહીં થાય. થાકીને હુઈ જાય, પછી થાકીને હુઈ જાય. હાલડા તો કેવા હોવા જોઈએ. એજી આભમાં ઉગે એ ચાંદલો રે જીજાબાઈ ને આવ્યા બાલ રે, જીજાબાઈ ને આવ્યા બાલુડા ને માત હી ચોળે, ધણણ ડુંગરા બોલે બાલુડાની માત હી ચોળે, ધણણ ડુંગરા સાંદલો રે જીજાબાઈ ને આવ્યા બાલ રે, જીજાબાઈ ને આવ્યા બાલુડા ને માત હી ચોળે, ધણણ ડુંગરા ડોલે બાલુડાને માત હી ચોળે, ધણણ ડુંગરા ડોલે. શિવાજી ને નીંદરો નાવે, માતા જીજાબાઈ ઝુલાવે, શિવાજી નિંદ્રા નાવે, માતા જીજાબાઈ ઝુલાવે. કેવા સંસ્કારો હોય. જીજાબાઈની કુખમાં જ્યાં શિવાજી હતા ને ત્યાં એને જ્ઞાન મેળવી લીધું, ત્યાં એને ભારતીય સંસ્કૃતિનું પાન કરી લીધું હતું. પેટમાં પોઢી પેટમાં પોઢીન હાભલી રે બાળ રામ લક્ષ્મણ ની વાત રે, શિવે રામ લક્ષ્મણ ની વાત. માતાજીને મુખ જે દીધી ઉડી એની ઊંઘ તે દીધી, માતાજીને મુખ જે દીધી ઉડી એની ઊંઘ તે દીધી. ત્યાં ભારતીય આર્ય નારી કહી શકે આ દેશની જગદંબા આવા સંસ્કારો આપી શકે પોતાના બાળકને. કેવા સંસ્કાર આપ્યા. એજી પોઢજો રે મારા બાળ, એજી પોઢજો રે મારા બાળ, પોઢી લેજો પેટ ભરીને યાદ. એજી પોઢજો રે મારા બાળ, પોઢી લેજો પેટ ભરીને યાદ રે, શિવા પેટ ભરીને યાદ. કાલે કાળા ઉદ ખેલાશે, સુવાટાનું કાંઈ ન રહેશે. કાલે કાળા દૂધ ખેલાશે, સુવાટાનું ક્યાંય નહીં રહેશે. ધાવી લેજો ખૂબ ધપીને યાદ. તેજી ધાવજો રે મારા બાળ, ધાવી લેજો ખૂબ ધપીને યાદ રે, શિવા ખૂબ ધપીને યાદ. રેશે નહીં રણ ઘેલુડા, ખાવા મુઠ્ઠી ધાનની વેલા. રેશે નહીં રણ ઘેલુડા, ખાવા મુઠ્ઠી ધાનની વેલા.
ઘૂઘરા ધાવડી પોપટ લાકડી ફેરવી લેજો ઘૂઘરા ધાવડી પોપટ લાકડી ફેરવી લેજો આજ રે શિવા ફેરવી લેજો કાલે તારે હાથ રેવાની રાતી બંબોળ ભવાની તારે હાથ રેવાની રાતી બંબોળ ભવાની સમય આપણે પાસે ઓછો છે એટલે અને તોય તમે તારા બહેનો ઊભું થવું હોય તો ઘડીક આનંદ કરી લો 5 મિનિટ અને સુરવીરતા કોઈ ના આવે ત્યાં ઠેકડો મારીને આવું જાવ ભાઈઓનો હોત ને આવી જાવ વાંધો નહીં આ તો બુંગ્યો વાગે હતા લાલ કંકુ કેરો ચાંદલો રે ભાલ ધરજો કેસર આડ લાલ કંકુ કેરો ચાંદલો રે ભાલ ધરજો કેસર યાદ રે ભાલ ધરજો કેસર યાદ તે દિશી દુરિયા થાપા साथी माथे दिलवा बापा तेरी से नोरिया बापा साथी माथे दिलवा बापा એ આજનો દિવસે ભાઈઓ લટકું લેવું હોય તો લઈ લો ઊભા થઈ જાવ નહીં હપ્તે તલવારું લઈને રણમાં લડ્યા હતા આપણે 5 ઠેસ લેવાની છે આજ માતા છોડે માતા છોડે સુમિયું રે શિવાજી લજો બેવડગાલ આજ માતા છોડે સુમિયું રે શિવાજી લજો બેવડગાલ આજ માતા છોડે સુમિયું રે શિવાજી લજો બેવડગાલ રે શિવાજી લજો બેવડગાલ તેથી તારા મોઢડા માથે ધુઆધાર ટોપ મેલા છે તેરી તારા મોઢડા તેથી તારા મોઢડા માથે ધુઆધાર ટોપ મેલા છે તેરી તારા મોઢડા માથે ધુઆધાર ટોપ મેલા છે જનનીના હૈયામાં પોઢંતા પીધો કસુંબીનો રંગ રાજ્ય મે પીધો કસુંબીનો અમારી જનનીના હૈયામાં પોઢંતા પીધો કસુંબીનો રંગ રાજ્ય મે પીધો કસુંબીનો એના ધોળા ધાવણ કેરી ધારાય રેલો કસુંબીનો રંગ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો
મધ મધતા હાલર રે બોલ્યો કસુંબીનો રંગ રાજ્યને જોયો કસુંબીનો રંગ અમારી બેની ના કંઠેથી મધ મધતા હાલર રે બોલ્યો કસુંબીનો રંગ રાજ્યને જોયો કસુંબીનો એવા ભક્તો ના તંબુર ના તારેથી ટપકેલો પીધો કસુંબીનો રંગ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો એજી લાલ કંકુ કેરો એજી લાલ કંકુ કેરો ચાંદલો રે ભાલ ધરજો કેસરિયા એજી લાલ કંકુ કેરો ચાંદલો રે ભાલ ધરજો કેસરિયા રે શિવા ધરજો કેસરિયા તેથી તારા મોઢડા માથે ધુવાધાર તોપ મંડાશે તેથી તારા મોઢડા માથે ધુવાધાર તોપ મંડાશે એજી આજ માતાજીને એજી આજ માતાજીને ખોલ લેશું તો હું ફયાવે આઠ પોર એજી આજ માતાજીને ખોલ લેશું તો હું ફયાવે આઠ પોર રે તને હું ફયાવે આઠ પોર તેદી કાળી મેઘલી રાતે વાયુ તાઢા મોતના વાહશે તેથી કાળી મેઘલી રાતે વાયુ તાઢા મોતના વાહશે આ ભારતની આર્ય નારી કહી શકે, આ જીજાબાઈ કહી શકે, આ પોતાના સંતાનને આવી રીતે સંબોધન કોણ કરી શકે? જે જગદંબા હોય એ હજી સુઈ લેજે એજી સુઈ લેજે મારા કેસરી રે તારું હિદવાનું જુવેવા સુઈ લેજે મારા કેસરી રે તારી હિંદવાણું જોવેવા એજી હુઈ લેજે મારા કેસરી રે તારું હિદવાનું જુવેવા રે તારું હિંદવાનું જુવેવા જાગી વેલો આવજે બાળા ટીલું માના લોહીનું લેવા જાગી વેલવા દેવાળા ટીલો માના લોહીનું લેવા હે જાગી વેલો આવજે બાળા ટીલું માના લોહીનું લેવા જાગી વેલવા દેવાળા ટીલો માના લોહીનું લેવા આભમાવું ગેલ આભમાવું ગેલ સાદલો રે જીજાબાઈ ને આવ્યા બાળ એજી આભમાવું ગેલ ચાંદલો રે જીજાબાઈ ને આવ્યા બાળ રે જીજાબાઈ ને આવ્યા બાળ બાલુડા ને માત હી ચોલે ધન રંગ ડુંગરા ડોલે બરોડાને માથે જોડે બરડાના ડુંગરા ડોલે શિવાજીને નીંદરો નાવે માતા જીજાબાઈ જોડાવે હે શિવાજીને નીંદરો લાવે માતા જીજાબાઈ જોડાવે શિવાજીને નીંદરો નાવે માતા જીજાબાઈ જોડાવે શિવાજીને નીંદરો લાવે માતા જીજાબાઈ જોડાવે નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. આપણા ભારતના સૂર્યરો આવા હતા લ્યો. આજ એનું હાલડું ખાલી ગઈ ને ત્યાં અહીંયા જૂનું સડતા હોય કે ન સડે? ધનકુખ જીજાબાઈ ની જ્યાં શિવાજી જન્મ હતો
તલવાર કેરી ધાર પર જેણે હિન્દુ ધર્મ રાખ્યો હતો. પડકાર કરતી પુત્રને મરજે તું રણ મેદાનમાં, અમ દેશની આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસ. જો શિવાજી ન હોત ને તો હિન્દુ ધર્મ ન હોત. આવા શૂરવીરો, અને એના માટે એવી દિવ્ય માતાઓ જોઈએ. હું તો દર વખત આ ત્રીજી વખત ભલામણ કરું છું કે બહેનો જ્યારે ગર્ભવતી હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખો. જ્યાં ત્યાં ન જવું, જે તે ન ખાવું, જેમ તેમ ન બોલવું. બને તો ધાર્મિક પુસ્તકોનું પઠન કરો. ગર્ભમાં બાળક હોય એ દરમિયાન માતા જે કંઈ કામ કરે, જે કંઈ ખાય પીવે, આ બધાની અસર એના ઉપર પડે છે. જ્યાં ત્યાં આંટો મારવા જાય તો એ વાતાવરણની અસર પણ એ બાળકની માથે પડે. અને ગર્ભવતી બહેનોએ પાણીપુરી તો ન જ ખાવી, નડે છે વધારે ઈ. પછી ઘણા કે અમને, બાપુ આ છોકરો અમારે છે ને નાનપણથી જ આવો છે, આ શું કરશે? એની ઘરવાળી કે એમ કરશે, બીજું કરે હું? ડાળિયાનું ખિસ્સું ભરીને ગયું હોય નિશાળે, અને પછી સપટી કોકને આપતો આવ્યો હોય, પછી ઢીકો મારે દેશ કોઈ દી કોઈને, એટલે એ પૈસા કોઈક બીજું આપતો હોય ત્યાં એને સકરાવવા મળે. 50 રૂપિયાને બીજા દાન કરતા એને સકરાવવા મળે. કેમ કે નાનપણથી જ ડાળિયામાં માર્યો હોય, એ કાંઈ સુરવીર ન થાય. અને એ માટે એ માતા જ દિવ્ય હોવી જોઈએ, અને સંસ્કારો માતાના જ હોવા જોઈએ. સુરવીરતાના ઇન્જેક્શન ક્યાંય નથી આવતા કે એક ઇન્જેક્શન દઈ દાતાર બની જાય ને એક ઇન્જેક્શન દઈ સુરવીર બની જાય. એનું ક્યાંય ઇન્જેક્શન બહાર પડ્યું નથી. હજી ગોતતા હશે, વિજ્ઞાન ઘણું આગળ ગયું છે. આવી જાય તો સારું છે નહીં? એ માતાના ગર્ભના સંસ્કાર છે. પેટમાં પોઢીને સાંભળી બાળે રામ લક્ષ્મણની વાત. માતાજીને મુખ જેદીથી ઉડી એની ઊંઘ તેદીથી, અને એને સંબોધન કર્યું, ખુઈ લેજે મારા કેસરી, તારું હિંદવાણું જોવે વાટ. જાગી વેલો આવજે બાળા, ટીલું માના લોહીનું લેવ. એવી જે આર્ય નારીઓ, એને ત્યાં એવા દિવ્ય સંતાન થાય. રામને નોતરું દેવા બનો કોઈ એક કૌશલ્યા. પછી સીતાની રાહ ન જોશો, સીતા તો છે રામની છાયા. રામને હજી અવતાર લેવો છે, પણ એ કૌશલ્યામાં ક્યાં? કૃષ્ણને હજી અહીંયા આવવું છે, જશોદા ક્યાં? બહેનોનું જીવન દિવ્ય બનશે. દિવ્ય માતાઓ બને ને એના સંતાનો દિવ્ય થાય છે. માતાજીએ સ્તુતિ, શ્લોક, હાલરડા આવું શીખવાડ્યું છે ગણપતિને. બાળપણથી સંસ્કાર આપ્યા છે, અને બાળક જ્યારે નાનું હોય ને ત્યારે એવા જ સંસ્કાર અપાય. કઈ નહીં તો 1-2 શ્લોક શીખડાવો. ગણપતિની સાથે માતા ખૂબ આનંદ કરે. માતાજીએ ગણપતિને ફરજ સોંપી છે કે બેટા તારે અહીં દ્વારપાલ તરીકે ફરજ બજાવવાની. જો કોઈ આવે તો તારે એને મને પૂછ્યા વગર મારી રજા સિવાય અંદર આવવા નહીં દેવાના. ગણપતિ કે કંઈ વાંધો નહીં, પણ ગણપતિ એ બુદ્ધિનું પ્રતીક છે. એટલે માતાજીને પ્રશ્ન કર્યો કે હું કોઈને આવવા તો નહીં દઉં, પણ કદાચ કોઈક જબરજસ્તી આવે તો? એટલે માતાજીએ હાથમાં એક દંડ આપ્યો કે કોઈ જબરજસ્તી જો આવે તો આલે આ દંડ, સજા આપી દેવાની. એટલે ગણપતિ હાથમાં દંડ લઈને કૂદવા લાગ્યા. તો મજા પડી જાય, તો મજા પડી જાય. અને દ્વારપાળ તરીકે ગણપતિ બેઠા હતા, અને મહાદેવજી તપ કરી અને આવ્યા, અને સીધા જ્યાં ગૃહ પ્રવેશ કરવા ગયા એટલે ગણપતિ એટલું કહેવા, ઉભા રહ્યો મહારાજ. ક્યાં જવું છે? એટલે મહાદેવે કહ્યું કે હું આ ઘરનો માલિક છું, તું મને પૂછવા વાળો કોણ? એટલે ગણપતિ કહે ભલે તમે ઘરના માલિક હોય તો 5 મિનિટ ઊભા રહો, હું મારા માતા પાસેથી રજા લઈ આવું. અને એ કહે એટલે પછી જાઓ તમે. તો મહાદેવ કહે હું આ ઘરનો માલિક છું. તો ગણપતિ કહે તમે આ ઘરના માલિક હો કે દુનિયાના માલિક, એ હું ક્યાં તમને પૂછું છું? હું તો ફક્ત તમને એમ કહું છું 5 મિનિટ ઊભા રહો તો હું મારા માની રજા લઈ આવું.
પણ મહાદેવ માન્યા ને જેવા ગૃહ પ્રવેશ કરવા ગયા એટલે ગણપતિ દાદાના હાથમાં જે દંડ હતો 2 શાર જટામાં ફટકાર દીધા અને મહાદેવજી તો આભાસ બની ગયા, કેમ કે આ પેલું વેલું કોઈ ઘાસ નહીં કરેલો આની માથે, એટલે નવું જ લાગે ને. આવો ઘા કર્યો મહાદેવ આભા બની ગયા. તો વિચાર કર્યો છે બાળક, આને લડવું એ યોગ્ય નથી, બાળકની સાથે યુદ્ધ ન ચડાય. એટલે મહાદેવજી દૂર જઈ અને પોતાના ગણોને કીધું પેલા બાળકને સમજાવો. પણ આનો અર્થ બહુ સારો થયો. મહાદેવનું અપમાન ક્યાં થયું? ઘરે. દરેક માણસનું અપમાનની શરૂઆત પેલા ઘરે જ થાય, બહારના પછી કરે. શરૂઆત ઘરેથી થાય, બહારના અપમાન પછી કરે. દરેકનું અપમાન ઘરે જ થાય. મહાદેવનું અપમાન ઘરેથી થયું. ગણોને મોકલ્યા એટલે ગણો આવીને ગણપતિને સમજાવવા લાગ્યા. ગણપતિ કહ્યું હું કાંઈ બીજું ક્યાં કહું છું, મેં તો ફક્ત એમ કહ્યું કે તમે 5 મિનિટ ઊભા રહો તો હું મારા માની રજા લઈ આવું, પણ હવે એને ઊભું જ રહેવું નથી તો હું શું કરું? અને ઓલા ગણો ક્રોધે ભરાયા અને ગણપતિની સામે યુદ્ધે ચડ્યા. હવે એક બાજુ શિવની આખી સેના, કેવા કેવા ગણો, કાલ ભૈરવ, વીરભદ્ર, મણિભદ્ર, નંદી, આવા જે ગણપતિની સામે યુદ્ધે ચડ્યા. અને એક બાજુ પાર્વતી નંદન ગણેશ, એક નાનું એવું બાળક, અને આ બાજુ શિવના ગણો. પણ ગણપતિ એ માતૃ ભક્ત છે અને ગમે એમ તો પાર્વતી નંદન છે. આજનો એક ક્ષત્રિયનો દીકરો યુદ્ધે ચડ્યો તો હસતો ન રહેતા, આ તો પાર્વતી નંદન. તારો કે તેજ में चंद्र सुपे नहीं, सूर्य सुपे नहीं, बादल सायो रण से जो राजपूत सुपे नहीं, दाता सुपे नहीं, मांगन आयो दाता सुपे नहीं, मांगन आयो संकल नारी को नैन सुपे नहीं, प्रीत सुपे नहीं, पीठ दिखायो कवि गंगा कहे सुन शाह अकबर, एक कर्म सुपे ना भभूत लगायो, कर्म सुपे ना भभूत लगायो. ગણપતિ અને શિવગણ વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ થયું. એક બાજુ પાર્વતી નંદન ગણેશ અને એક બાજુ શિવના ગણો. પણ ગણપતિ એકો એકને સજા આપી ઘાયલ કર્યા છે, કોઈના માથા ફોડ્યા, કોઈના હાથ પગ તોડી નાખ્યા અને ગણો ભાગ્યા. મહાદેવ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં આવીને કહેવા લાગ્યા કે મહાદેવજી આ કોઈ સાધારણ બાળક નથી, અમે જો લડ્યા કરીશું તો અમારો નાશ કરી નાખશે. ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુને ખબર પડી એટલે વિષ્ણુ ભગવાન પોતાની નારાયણની સેના લઈ અને ગણપતિની સામે યુદ્ધ થયા. એક બાજુ વિષ્ણુની નારાયણી સેના અને એક બાજુ પાર્વતી નંદન ગણેશ. અને કેવું ભીષણ યુદ્ધ થયું. બ્રહ્માને ખબર પડી તો પોતાનું દળકટક લઈને બ્રહ્માજી 33 કરોડ દેવતાઓ યુદ્ધે ચડ્યા ને એક બાજુ ગણપતિ. પણ આ તો પાર્વતી નંદન. ભીષણ યુદ્ધ થયું. रणसिंह वागे सुता जागे, कायल भागे काम पड़े, धड़ धरती धरती बोझ उपरती विनाश करती तेग बने. रणसिंह वागे सुता जागे, कायल भागे पाम पड़े, धड़ धरती धरती बोझ उपरती विनाश करती तेग बने. जननी ना जाया कवियो ये गाया, कोक विरला तो મળે, મેદાને મરવા અવસર વરવા, મરદક સુંદર રંગ સડે, મેદાને મરવા અવસર વરવા, મરદક સુંદર રંગ સડે. પાર્વતી નંદન ગણેશ અને 33 કરોડ દેવતાનું યુદ્ધ થયું. મારો 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 એક જ નાદ સંભળાય, બીજો કોઈ નાદ નહીં. અને આ બાજુ ગણપતિ એકલા 33 કરોડ દેવતાઓને ઘાયલ કર્યા અને 33 કરોડ દેવતા ભાગ્યા. મહાદેવની શરણ પાસે એને ત્રાહિમામ પોકારી ગયા, ત્રાહિમામ શરણાગતમ, ત્રાહિમામ શરણાગતમ. વિષ્ણુ બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓ ઇન્દ્ર બધા પરાજિત થઈ અને શિવના શરણે જઈને ત્રાહી ત્રાહી પોકારવા લાગ્યા કે મહાદેવ આ તો અમારો નાશ કરી નાખશે. અને હવે મહાદેવ જ્યાં ઉભા થયા, વાતાવરણ એકદમ કાળ સ્વરૂપી બન્યું. 33 કરોડ દેવતાઓના ધબકારા વધી ગયા.
હૃદયના. અને હાર્ટ એટેક નો આવે ને એટલે થોભી રાખ્યા બધા, કારણ કે એટેક નો આવી જાય. અને મહાદેવ જ્યાં ઉભા થયા, રાવણે વખાણ કર્યા, મહાદેવ કેવો લાગે? જટાટવી ગલા જલા પ્રવાહ પાવિત સ્થલે ગલે વલમ વલમ વિતમ ભુજંગ તુંગ માલિકમ. જટાટવી ગલા જલા પ્રવાહ પાવિત સ્થલે ગલે વલમ વલમ વિતમ ભુજંગ તુંગ માલિકમ. મારે ડમા 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 ડમન નિનાદ વદ ડમર વયમ ચકાર ચંડ તાંડવમ તનો પુનઃ શિવ શિવમ. ઓ મારે શૈલ શુંગ સમવિચાલ જટા જૂટ ચંદ્ર ભાલ ગંગ કી તરંગ માલ વિમલ જાલ રાતે. लोचन तव लाल लाल मुंडन की कंठ माल कुमकुम सिंदूर गुलाल भगुटी युगल साधे. देवताओं ધ્રુજવા લાગ્યા કે મહાદેવ કોપાયમાન થયા છે. એક બાજુ પાર્વતી નંદન ગણેશ અને એક બાજુ ભોળો મહાદેવ કહેવાય પણ સાક્ષાત મહાકાલ બન્યા. જટા સૂટી મૂકી અને ત્રીજું લોચન હલવા લાગ્યું, બ્રહ્માંડ ખળબળવા લાગ્યું અને હિમાલયના શિખરો તૂટવા લાગ્યા. દેવતાઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આનું પરિણામ શું આવશે. ડમા 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 ડમન નિનાદ વદ ડમર વયમ ચકાર ચંડ તાંડવમ તનો પુનઃ શિવ શિવમ. મહાદેવ ઉભા થઈ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી હાથમાંનું ત્રિશૂળ જે હતું એ ત્રિશૂળને જ્યાં ફેંક્યું અને ગણપતિનું ધડથી મસ્તક જુદું કર્યું. લાગે કોકને માર્યું હોય એવું, ને ઓલું પસાડીને માર્યા હોય એવું લાગે. ગણપતિનું ધડથી મસ્તક જુદું કરી નાખ્યું અને બધાય દેવતાઓને નિરાશ થઈ કે હવે શાંતિ થઈ. અને માતાજીને જઈને સમાચાર આપ્યા કોકે કે તમારા દીકરાની સામે 33 કરોડ દેવતા યુદ્ધ કર્યું અને મહાદેવે કતલ કર્યો છે. અને માતાજી કોપાયમાન થયા કે મારા એક નાના ગમતા બાળકારે 33 કરોડ દેવતા યુદ્ધ કર્યું. અને માતાજી જ્યાં કોપાયમાન થયા એટલે હજારો સંડિકાઓને ઉત્પન્ન કરી. આ શક્તિ છે. હજારો સંડિકાઓને ઉત્પન્ન કરીને આજ્ઞા આપી કે જાઓ દેવતાઓનો નાશ કરો. અને હજારો સંડિકાઓ જે ઉપડી હાથમાં ખપ્પર લઈને જે કોઈ દેવતાઓ ગંધર્વ યક્ષ કિન્નર દાનવ માનવ જે હાથમાં આવે એને ખપ્પરમાં લઈ અને પીવા લાગ્યા. અને ભાગ્યા 33 કરોડ દેવતાઓ. મહાદેવે પૂછ્યું કે આટલો બધો ખળભળાટ છે નો? એ કે માતાજી કોપાયમાન થયા છે, રણસંડી બન્યા છે. આટલું જ્યાં કીધું ને ત્યાં ત્રિશૂળ પડ્યું તો એ મહાદેવ હાથમાં લઈને ખસકાવ્યા મહાદેવે તે. એટલે દેવતાઓ કે દાદા તમે કેમ ભાગો છો? એ કે આ રણસંડી પાસે આપણે ભાગવું પડે. અને કેવી વિકરાળ બની ગઈ. 4 કળે આપો બાપુ. રણમાં તુરે રમનાર ક્રોધાળીમાં ખેલતી ખાંડા ધાર પાવાગઢ વાળી. હે મહાકાળી માં રણમાં તું રમનાર. રણમાં તુરે રમનાર ક્રોધાળીમાં ખેલતી ખાંડા ધાર પાવાગઢ વાળી. હે મહાકાળી માં રણમાં તું રમનાર. દુનિયા મારે સૌ દાનવ જાગ્યામાં આપે દુઃખ દેવતાઓએ રાક્ષસી વૃત્તિ વાપરી અને ગણપતિનું કતલ કર્યું. અને માં જ્યાં વાહે થયા ને રણસંડી બની એટલે બધા દેવતાઓ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. દેવતાઓ તેથી દ્વારે પુકારે માં. દેવતાઓ તેથી દ્વારે પુકારે. એમાં હેઠા મેલો ને હથિયાર પાવાગઢ વાળી. હે મહાકાળી માં રણમાં તું રણમાં તું રમનાર કોધાળી માં ખેલતી ખાના ધાર પાવાગઢ વાળી. હે મહાકાળી માં રણમાં તું રણમાં તું. દેવતાઓ ભાગવા લાગ્યા અને જ્યાં ભાગતા હતા હામાં નારદજી મળ્યા. અને નારદજીના પગ પકડ્યા બધા કે ઋષિ બસાવો. અને નારદ ઋષિ કહેવા લાગ્યા શું થયું છે? હું
નારદજીનું કામ પડે તો નારદજી થોડુંક માનતો જોવે ને નારદજીને. એટલે નારદજીએ કહ્યું શું થયું કે માતાજી કોપાયમાન થયા છે અને અમારી બધાની વાહે થયા છે. એટલે નારદજી કીધું પેલા ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને, નાના બાળક હારે યુદ્ધે ચડવા જતા શરમ નથી લાગતી? અને દેવતાઓ કે એ બધું મૂકો, હમણાં ઉપાડી લે બધા, કંઈક કરો. એટલે નારદજી કે કંઈક રસ્તો હું કરું છું. માતાજી જ્યાં કોપાયમાન થયા હતા હજારો ચંડિકાઓને મોકલી માતાજી પાસે જઈ અને નારદજીએ વીણા વગાડી. સંગીત જ્યાં સાંભળ્યું ત્યાં માતાજી થોડાક શાંત થયા. અને ખરેખર ક્રોધિત માણા હોય પણ જો સંગીત પ્રિય હોય એ ગમે એટલો ક્રોધ આવ્યો હોય અને એને સંગીત સંભળાવી દો એટલે ક્રોધ તરત વયો જાય. સંગીતમાં એ તાકાત છે. અને એથી પ્રેક્ટિકલ જોવું હોય, આપણું અવડું ઉમથું બાળક હોય ને, નાનું ઉમથું બાળક, સંગીત બધાને ગોઠે છે. અખતરો કરી લેવા. નાનું ઉમથું બાળક હોય ને પછી ડીજે વાગે ને બાપુ ત્યાં અહીં બેઠું બેઠું ઠેકડા મારતું થાય. તમારા અનુભવની વાત કરું. આ સંગીતની અસર એના પર થાય. વાજિંત્ર જ્યાં વગાડ્યું એટલે માં પ્રસન્ન થઈને નારદજીને કહેવા લાગ્યા માંગો. નારદજીએ કહ્યું માં પહેલા કૃપા કરો, આ ચંડિકાઓને જે ઉત્પન્ન કરી છે એને પાછી વાળી લો પહેલા. એટલે હજારો ચંડિકાઓને પાછી વાળી અને માતાજીએ કહ્યું બોલો હવે શું? તો માતાજી કહે છે કે મારા દીકરાને પહેલા સજીવન કરવાનો અને પછી બધાયની પહેલા એનું પૂજન થાય, આવું જો વરદાન આપે તો જ દેવતાઓને છોડીશું, નહીં તો અત્યારે હજારો ઉત્પન્ન કરી છે અને પછી લાખો અને કરોડોની સંખ્યામાં ઉત્પન્ન કરીશ, કોઈને નહીં બચવા દો. અને નારદજી દેવતાઓ પાસે આવીને કહેવા લાગ્યા કે આવી શરત માતાજીએ મૂકી છે. દેવતાઓએ તરત એગ્રીમેન્ટ ઉપર સાઇન કરી દીધી કે અમને મંજૂર છે. અને મહાદેવજીએ આજ્ઞા કરી કે જાઓ, જે સામું મળે એનું મસ્તક લઈ આવો. હાથી સામો મળ્યો, હાથીનું મસ્તક કાપી અને ગણપતિના ધડ સાથે લગાડવામાં આવ્યું અને ઓપરેશન કરીને મહાદેવજીએ ઊભા કરી દીધા ગણપતિને. હજી સુધી આવો સર્જન બીજો નથી થયો. માણસના ધડ ઉપર હાથીનું માથું લગાડી દે. પછી તો આપણે કહીએ ને શંકર ભગવાન, બધા વાત કરો, શંકર ભગવાન જંગલમાં ગયા હતા અને પછી જ્યાં ઘરે આવ્યા ને તો જોયું ગણપતિનું ઓળખી ન હોય કે આ કોનો છોકરો હોય છે. આખા જગતને જે ઓળખે છે ને એ પોતાના દીકરાને ન ઓળખે એવું ન બને. પણ ગણપતિનું સર્જન શેમાંથી થયું હતું? મેલમાંથી. મેલ એટલે વિકૃતિ. મહાદેવજીએ વિકૃતિ વાળું મસ્તક કાપી અને હાથીનું મસ્તક એ બુદ્ધિનું પ્રતીક છે, સાત્વિકતાનું પ્રતીક છે. વિકૃતિ વાળું મસ્તક કાપી અને સાત્વિકતાનું મસ્તક લગાવ્યું. મહાદેવ પોતાના દીકરાને ન ઓળખે અને ત્રિશુળથી વેતું મૂકી દે એવું તો ન જ બને ને. આમ બેહે આપણને ફીટ એવું કે નહોતા ઓળખ્યા ને પછી ગણપતિને મારી દીધું ત્રિશુળ. વિકૃતિ વાળું મસ્તક કાપી અને સાત્વિકતાનું મસ્તક લગાવ્યું છે. ગણપતિને પુનર્જીવિત કર્યા અને બધા દેવતાઓએ ગણપતિની સ્તુતિ કરી. મહાદેવજીએ પોતે ગણપતિનું પ્રથમ પૂજન કર્યું. મહાદેવજી આ કેવું અદ્ભુત પાત્ર હશે કે જેની પૂજા પિતા કરે છે અને 33 કરોડ દેવતાઓ જેનું પૂજન કરે. એટલે તો રોજ હું કહું છું કે દરેક ઘરમાં ગણપતિનું પૂજન થવું જોઈએ. ગણપતિ વિઘ્નહર્તા દેવ છે. મને યાદ આવી ગયું એટલે પેલા આપણે ઓલું મહેનત વાત કરી કે સેવ વણવા બેહે ને, સેવ વણવાની શરૂઆત કરે ને એટલે લોટના ગણપતિ બનાવે પહેલા અને પછી ખાટલાના પાયા ઉપર પધરાવે. પછી એક ઓશિકું ને બીજું ઓશિકું જ્યાં ઠલવીને આવે ને ત્યાં ગણપતિને કાગડો ઉપાડી ગયો હોય. અને ત્યારે એવી સિસ્ટમ હતી. હવે તો લોયામ ગણપતિ મૂકીને લાડવા તળવાની તૈયારી થઈ છે. ગણપતિ દાદાનું પૂજન કરવું જોઈએ. ગણપતિ દાદા એ વિઘ્નહર્તા દેવ છે. પ્રથમ ભગવાન શિવે એની પૂજન કરી છે ગણપતિ દાદાનું. આવી રીતે ગણપતિનું સર્જન થયું. અને હવે આપણા ભારત વર્ષના જે 12 જ્યોતિર્લિંગો છે એમાંનું પ્રથમ
ગર્વ લેવા જેવી વાત છે કે પ્રથમ જે જ્યોતિર્લિંગ છે એ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં છે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ, એની ઉત્પત્તિ કથા કહે છે સૂતજી. વાંધો નહીં, એમ થોડીક વાર હજી હાલે તો હાલે. 4:15 થયા છે, ભલે. કેમ કે કાલ બપોરે આજ જે લેરખડા લઈ લીધા બાકી કાલ બપોર પછી બાપુ ગોત્યા ને ચડે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ જે સોમનાથ મહાદેવ એ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં એવું છે. અને એમાં માતા અનસુયા અને અત્રિ ઋષિના 3 સંતાનો, અત્રિ અને અનસુયાના 3 સંતાનો, એમાં ચંદ્ર, દુર્વાસા અને દત્ત મહારાજ, આ 3 સંતાનો અનસુયા માતાના છે. ચંદ્ર, દુર્વાસા અને દત્ત મહારાજ. પણ દત્ત મહારાજની અને દુર્વાસા હારે આ કથાને કંઈ સંબંધ નથી. પણ દત્ત મહારાજનું નામ યાદ આવ્યું છે તો આપણે ગિરનારમાં ઘડીક ઘૂસી જઈએ. 2 જ મિનિટ. મન હરી ગયો મારું માતા અનસુયાનો મન હરી ગયો મારું માતા અનસુયાનો મન હરી ગયો મારું માતા અનસુયા. વિશાલ વાલમાં તિલક સોહે, વિશાલ વાલમાં તિલક સોહે, જાણે ઉદયનો ભાર, જાણે ઉદયનો ભાર. કાનમાં કુંડળ ઝળહળે ને, કાનમાં કુંડળ ઝળહળે ને, વીજ તણો ચમકાર. મન હરી ગયો મારું માતા અનસુયાનો ભોલા. મન હરી ગયો મારું માતા અનસુયા. ઓ ચિત ચોરી ગયો મારું માતા અનસુયાનો ભોલા. જીત ચોરી ગયો મારું માતા અનસુયા. એ દત્તાત્રેય માં અનસુયા અને અત્રિના દીકરા, અને એમના એક દીકરા ચંદ્ર અને એક દુર્વાસા. પણ આપણી જે આ સોમનાથ મહાદેવની કથા છે એ ચંદ્ર સાથે સંબંધ છે. ચંદ્ર એ બાળાપણથી જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, ધાર્મિક કાર્યો કરે, કાયમના માટે યજ્ઞ કરે, પરમાત્મા સંબંધી બધા કામ કરે અને પરમાત્માને યજ્ઞ કરી અને બધા દેવતાઓને તૃપ્ત કરે છે. અને ચંદ્રએ વિચાર કર્યો કે મારે લગ્ન કરવા છે, પણ જો કોઈ એવી સંસ્કારી પત્ની મળે તો કે જે ધર્મ કાર્યમાં મને મદદ કરે. ધર્મ કાર્યનું નામ લીધું ત્યાં વિઠ્ઠલ જોડે લઈને ગયો બાબુ. ખોટી ક્યાંય ન થતો ભાઈ. કોઈના પાસે હોય ન હોય તો ફરજિયાત આ વસ્તુ નથી.
આમ યુદ્ધના ધોરણ નીકળ વસેથી ઊભું ક્યાંય નહીં રહેવાનું